سے جدائی تھی میری طرف وزیر تعلیم ملک ظفر اقبال صاحب بڑے اولاد تالیوں کے گونج میں جناب ملک ظفر اقبال صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی قابل احترام وزرائے کرام ممبر کشمیر کونسل اور جملہ زعماء پاکستان تحریک انصاف اور میرے سامنے میرے دائیں میرے بائیں تشریف فرما پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران ٹکٹ ہولڈرز سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان ضلعی انتظامیہ اور ضلع بھر سے تشریف لائے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران آپ سب کو میری جانب سے میری ٹیم کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل ہمیں جناب وزیر اعظم صاحب کا کوٹلی آنے کا شیڈول ملا اور اس پر میں نے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ میسج کنوے کیا کہ کل صدر جماعت وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کوٹلی تشریف لا رہے ہیں اور آپ تمام ہمارے امیدواران برائے ڈسٹرکٹ کونسلر ہمارے امیدواران برائے وارڈ اور ہمارے تمام امیدواران برائے لوکل کونسل میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی مختصر وقت میں چند گھنٹوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہو کر اس بات کو واضح کیا کہ ضلع کوٹلی حلقہ کوٹلی راج محل سہسا کھوئرٹا چڑوئی نگیال یہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے یہ عمران خان کے چاہنے والوں کا گڑھ ہے تو میں آپ تمام احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احباب عزیز کا شیڈول کے مطابق آج وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نے بحیثیت صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر یہاں آپ کے ہاں موجود ہونا تھا لیکن ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو بغیر الیکشن آمدہ بلدیاتی الیکشن جس کا انعقاد آج 5 بجے ہونا تھا صبح 10 بجے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کو اپنے شیڈول کو تبدیل کرنا پڑا اور اس پر میں تمام کارکنان سے تمام اپنے ذمہ داران سے اور تمام ٹکٹ ہولڈر سے معذرت بھی چاہوں گا کہ تمام احباب آج اپنے وزیر اعظم کو سننے آئے تھے اپنے صدر جماعت کو سننے آئے تھے لیکن وہ گناہ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ وہاں سے نہ آ سکے البتہ پھر بھی تھوڑی دیر پہلے میری صدر جماعت سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوٹلی آؤں گا لیکن نہ تو ہم ان کا استقبال کر پائیں گے شاید وہ رات کو لیٹ پہنچیں گے اور نہ ہی ہم اس طرح کا ان کی کوئی فنکشن کا انعقاد کر پائیں گے تو میں آپ تمام احباب کے شکریہ کے ساتھ تھوڑی سی بات چند منٹوں میں اپنی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ اہلیان کوٹلی ضلع کوٹلی کے زندہ دل لوگوں آپ کو آج سے 1 سال قبل 1.25 سال پہلے جب آزاد کشمیر کے اندر جنرل الیکشن کا انعقاد ہو رہا تھا تو اس وقت کے پارٹی پریزیڈنٹ میرے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے پوری آزاد کشمیر کے چپے چپے میں کونے کونے میں جا کر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ آزاد کشمیر کی بہتری چاہتے ہیں اگر آپ لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر بھیجیں اور اگر آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے اندر ایک مخصوص مافیا میں
पिछले 32 साल से इस इक़्तिदार को ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल होने से जो अमल रोका हुआ था, अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर कायम की तो इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये पहला बुनियादी काम होगा कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कराएंगे। मैं आज अलकारात बैन की जानब से ज़िला कोटली के तमाम जिंदा दिलार कोटली की जानब से अपनी क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर जमात और जुमला कैबिनेट मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अमल जो पिछले 32 साल से मुख्तलिफ वज़राए आज़म आज़ाद कश्मीर में रहे, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात ना करवा सके और इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन को जाता है, जिस विजन के मुताबिक ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान भर के अंदर इक़्तिदार को ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल करना। मेरे भाइयों, जो हमारे कायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका सियासत में एक अपना अंदाज है, उनका एक अपना तौर तरीका है। मेरे कायद ने पाकिस्तान के अंदर तमाम हुकूक का मुकाबला किया, वडेराशाही, जागीरदारा निज़ाम, नंबरदारी निज़ाम और उस माफिया का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अच्छे हुक्मरानों का इंतखाब करने के लिए मेरे कायद ने तमाम खतरों को मलूज़ खातर न रखते हुए पूरी कौम की आवाज़ बनकर जिस तरह वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और उसकी पूरी टीम ने जिस तरह हुकूमत को एक रजीम चेंज के जरिए तब्दील किया था, लोगों के हकूक पर डाका डाला था, पाकिस्तान के हकूक पर डाका डालता था, उसको खत्म करने के लिए, उस साजिश का मुकाबला करने के लिए और इक़्तिदार को आम आवाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने जिस जुर्मबंदी के साथ, जिस दलेरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने लाख बात का ऐलान करके पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए मेरे कायद पर फायरिंग हुई, गोलियों से छलनी हुए, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लीडर को जिसने जख्मी होने के बावजूद तमाम ओछे कंडू को भ्रूए कार न लाते हुए एक बार फिर 26 तारीख को पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर और इस पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किलात में है, इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप ये आखिरी दहाड़ होगी और जब तक पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन का ऐलान नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए उन गद्दारों का, उन लटेरों का, उन चोरों को जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, उसका मुआवजा करने के लिए अल्लाह के फजल करम से इस्लामाबाद की तरफ रवाना दुआ होगी और इंशाअल्लाह ताला इस इम्पोर्टिंग हुकूमत के खात्मे तक और आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान के अंदर जनरल इंतखाबात के ऐलान तक आप अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टीम, तमाम यूथ और तमाम लीडरशिप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होगी और जब तक इस वाक़यात का खात्मा नहीं होता हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से नहीं उठेंगे। अब मैं आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन की तरफ आता हूँ। लोगों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैनर इसलिए है, मैं आपसे इसलिए मुल्तमिस हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक नामज़द उम्मीदवारान को वोट दें। वो इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर आज बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जाता है, जिसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद यहाँ पर मेरे भाई रफीक कैयद साहब एक फंड्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं उसकी थोड़ी सी तौसीक करते हुए अहबाब अजीम का माजी में जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन होते रहे उसका फंड मुहैया करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो हमेशा बजट से हटकर जब भी इलेक्शन का साल होता है, इलेक्शन का साल होता था, इजाफी फंड आज़ाद कश्मीर के लोगों को दिए जाते थे। लेकिन ये एक अजीब अवाम दुश्मन हुकूमत बैठी हुई है। आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के इदारे, आज़ाद कश्मीर की
की हुकूमत इस इक़्तिदार को ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल करने के लिए दिनों रातें किए हुए हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फंड्स मुहैया करने से इनकार कर दिया। तो मैं आज इस स्टेज की वज़ाकत से वज़ीर आज़म सरदार परवीन नियाज़ और पूरी काबीना और तमाम मेंबरान असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बात का फैसला किया कि अगर वफाकी हुकूमत हमें फंड्स मुहैया नहीं करेगी तो हम आज़ाद कश्मीर के अपने रियासती वसाइल से, अपने बजट से और अपने पैसों से भी इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और उसकी वजह के साथ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के जो जुमला अखराजात की तफसील उन्होंने मांगी थी वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तमाम वसाइल आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए। मैं वफाकी हुकूमत से भी और अपनी अपोजिशन जो जमातें हैं उन भाइयों से भी मुल्तमिस हूँ कि खुदारा आप आवाम दुश्मनी छोड़ दें, आप जो मर्जी कर लें, आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इलेक्शन होंगे और ये इक़्तिदार मेरे नौजवानों के पास गली मन्नू में होगा और लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे और अपने छोटे मोटे मसाइल उन नुमाइंदों के जरिए हल होंगे और इससे माशरे में भी, सोसाइटी में भी और इलाके में भी इंशाअल्लाह ताला तामीर होगी, तरक्की के साथ साथ और बहुत सारे मामलात में बेहतरी आएगी। और मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत अपोजिशन जितने मर्जी ओछे झंडे अख्तियार कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस इक़्तिदार को अब ग्रास रूट लेवल में मुंतकिल करने में किसी भी हाल रुकावट को ना ही भूए काम आएगी और ना ही इस बात को मरेगी। इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर अब बलदियाती इलेक्शन होकर रहेंगे। मैं अपने तमाम अहबाब का इस बात की शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बिना तखसीस कोई इख्तिलाफात हमारे वो साथी आज मैं यहाँ देख रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूनियन कौंसिल, वार्ड और लोकल कौंसिलर से मजबूत उम्मीदवार भी थे और उन्हें टिकट न मिल सका। और जिस तरह मुझसे पहले मेरे भाइयों ने मौजूद वज़राए किराम में बात की है, मैं उसी बात को अनाउंस करते हुए मैं तमाम उन साथियों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पार्टी के बसीदार मुफाद की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पर अमल करते हुए पार्टी के फैसलों की पासदारी की और वो आज भी अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के साथ बैठे हैं। इस पर मैं अपने उन तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनको टिकट ना मिल सके लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ मैं अधिकार राज में आप तमाम बुजुर्गों का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस वक्त इंतहाई मुश्किल में था, किसी इम्तिहान में था, किसी अजवाज में था और पाबंद सलासत था जब आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हुआ। तो मैं वहाँ बैठ कर ये सोच रहा था कि बाकी अंकजात में वहाँ के पार्लिमानी लीडर, वहाँ के मेंबरान असेंबली, वहाँ से मुंतखब होने वाले वज़राए किराम अपने अपने अंकजात में अपने टिकट्स को मैनेज करेंगे, अपने साथियों को मैनेज करेंगे, अपने वो साथी जिनको टिकट ना मिल सके वो मैनेज करेंगे। लेकिन रात में वालों आज की शाम आपके नाम वो इसलिए कि आपने जवाब के बसीदार मुफाद की खातिर पार्टी को, क़यादत को, पार्लिमानी बोर्ड को बगैर किसी इम्तिहान में डाले आपने मिनोआन अपनी क़यादत के फैसले तस्लीम किए और जो हमारे उम्मीदवार जो टिकट लेने के लिए घर से आए थे जब उन्हें टिकट ना मिले तो उन्होंने मिलने वाले टिकट उनके साथियों को जो टिकट मिले उसको अपना टिकट समझते हुए अपने हाथों से अपने दिगर साथियों को टिकट वसूल करके दिए। और ये मिसाल अल्लाह के फजल व करम से आपको आज़ाद कश्मीर के किसी भी हल्के में आपको देखने में ना मिली होगी। उसके साथ साथ जिस तरह रात महल वालों आपने मैं देख रहा था, अगर मैं आप में मौजूद नहीं था लेकिन मैं सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों से रास्ते में रहते हुए मैं देख रहा था हमारे तमाम अखराजात में बेशुमार में मसाइल दरपेश थे, लेकिन रात महल वालों ने टिकट देने से एक दिन पहले एक कमेटी बनाकर और वो टिकट फाइनल का रात महल है जो आपने ढोल की थाप पर
کارکنوں کے پگڑوں پر ایک دن اعلان کر کے دوسرے دن چوک میں ایک بڑا اجتماع کر کے آپ نے ٹکٹ کو مینیج کیا، ساتھیوں کو ٹکٹ دیے، ناراض ساتھیوں کو ساتھ ملایا۔ اس پر بھی میں آپ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اعتماد آپ نے پاکستان تحریک انصاف پر کیا ہے، جو اعتماد آپ نے اپنی لیڈرشپ پر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور ہمارے وہ ساتھی جو ٹکٹ سے محروم رہیں گے ان کا بھی انشاءاللہ تعالی جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس پر بھی پورا اتریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آج ڈسٹرکٹ بھر کے پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران، اپنے وزراء کرام، اپنے ٹکٹ ہولڈر، اپنے کارکنان اور اپنے یوتھ کی موجودگی میں یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ کوٹلی کا ضلع کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ضلع کوٹلی سے بھرپور اور شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد ضلع کوٹلی کا چیئرمین بنائے گی۔ اسی طرح القادسی جی کے میرے دوست، میرے ساتھی کونسلرز کے امیدواران یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کسی قیمت میں بھی یہاں پر میرے ساتھ میرے ساتھی میرے کولیگ وزراء کرام تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو شام کا وقت ہے، خدا کو دعا رکھ کر کہتا ہوں کہ ہلکا کوٹلی والوں آپ کبھی تحریک انصاف سے مایوس آپ کو نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کمپین میں میرے وزراء ساتھی چیئرمین کے لیے ہم اپنے لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں اور جہاں جہاں ہمارے کسی ٹکٹ ہولڈر کو قیادت کی ضرورت پڑتی ہے، میری ضرورت پڑتی ہے، میری ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے، ہم القادسی سٹی کی تمام وارڈ میں اور القادسی سٹی کی تمام یونین کونسل میں انشاءاللہ تعالی بھرپور کامیابی حاصل کریں گے اور اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا بھرپور دفاع بھی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی کمپین چلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چودھری اخلاق صاحب، میں آپ کو یہ بھی یقین سنا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اللہ کے فضل و کرم سے بلدیہ کوٹلی کا میئر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور یہ گولڈ کوٹلی شہر ہے جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے اور سب سے بڑا شہر ہے بلدیہ، اور اس کا میئر بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام وزراء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک آخری بات کر کے کہ اہلیان کوٹلی، مجھے اکثر اپنے بزرگوں کے اپنے ساتھیوں سے یہ گلے شکوے آتے ہیں کہ باقی وزراء صاحبان اپنے اپنے حلقہ جات کے اندر اپنے پارٹی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں اور کوٹلی سے پی ٹی آئی کا ایم ایل اے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کوٹلی کے بھی بے شمار مسائل ہیں۔ تو میں آج یہاں اہلیان کوٹلی کی موجودگی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر کا آبادی کے لحاظ سے جہاں سب سے بڑا ضلع ہے وہاں مسائل میں بھی یہ سب سے زیادہ آگے ہے، کوٹلی کے بے شمار مسائل ہیں، لیکن مختصر ترین عرصے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوتے ہی جو کوٹلی سٹی کا جہاں سے پی ڈی آئی کے ایم ایل اے نہ تھا، آپ کا یہ سپورٹس سکندریات سپورٹس کمپلیکس جو آج سے 16 سال پہلے سالار جمہوریت سردار سکندریات خان مرحوم نے جس کا آغاز کیا تھا، آپ سب کو پتا ہے کہ میرا اس خاندان قبیلے کے ساتھ سالار جمہوریت مرحوم کے ساتھ ایک طویل رفاقت تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سردار سکندریات پچھلے 8 سال سے اس کوٹلی اسٹیڈیم کی بات کرتے تھے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سکندریات کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بھائی اقتدار میں رہے، ان کا بیٹا اقتدار میں رہا، لیکن انہوں نے وہ اسٹیڈیم جو سردار سکندریات خان نے کوٹلی کے لوگوں کے لیے شروع کیا تھا آج سے 16 سال قبل کسی نے بھی اس کو پر ذاتی توجہ نہ دی اور اس اسٹیڈیم کو تکمیل نہ ہو سکی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو مجھے کوٹلی کی پی ٹی آئی کی یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے مجھے ملنے کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوٹلی کا ہمارا سکندریات سپورٹس کمپلیکس مکمل ہونا چاہیے۔
तो आपको मुबारक हो। हुकूमत बनने के चंद माह बाद वो काम जो 16 साल से कोई नहीं कर सका था, कोटली शहर का वो स्टेज ही मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ अहलियान कोटली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ जो हमारी लीडरशिप बैठी हुई है सबको पता है कि पिछले 15 साल से हमारे कोटली के मुलाजमीन भाई और अहलियान कोटली को बिग सिटी का दर्जा वो मांग रहे थे, और इनकी ख्वाहिश थी कि जहाँ आज़ाद कश्मीर के 10 जिले हैं और इन 10 जिला में सबसे जो बड़ा जिला है जिला कोटली है, लेकिन ये बदकिस्मती थी, कोटली शहर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है और इसको बिग सिटी होना चाहिए। आप सबको पता है कई दफा आपने बताता बार यहाँ पर लोगों को ढोल की थाप पर नाचते देखा, मिठाइयाँ बांटते देखा, दुआएं करते देखा, तो पूछने पर पता चला कि जी कोटली बिग सिटी हो गया। बताता था हुकूमतों ने जाली नोटिफिकेशन के जरिए कोटली की आवाम को बेवकूफ बनाए रखा, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो सबसे पहले हमने कोटली सिटी को बिग सिटी का दर्जा दिया, और ये काम है। इसी तरह कोटली शहर में पीने के पानी का एक मसला है, और हमारी ये बदकिस्मती है कि पिछले 10 साल से हम ग्रेटर वाटर सप्लाई के नाम से 1 करोड़ रुपए हुकूमतें वारदार करती रही, ना ग्रेटर देखा, ना वाटर देखा, ना स्कीम देखी, और लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई, मैं यहाँ से मेंबर असेंबली मुंतखब होकर असेंबली के अंदर गया, तो यहाँ उस वक्त के भी और आज के भी एक्शन पब्लिक हेल्थ मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि आप अगर थोड़ी सी हमारी मामलत करें तो हम कोटली के लिए ट्यूबवेल मंजूर करवा सकते हैं, और जो कोटली का सबसे बड़ा पानी का मसला है उस मसले को हल कर सकते हैं। तो आपके लिए हुकूमत ने बनते ही 6 ट्यूबवेल की मंजूरी दी, जिसमें 3 ट्यूबवेल मुकम्मल हो चुके हैं, 2 का काम अभी जारी है, और इंशाअल्लाह ताला एक बार के अंदर आपके 6 के 6 ट्यूबवेल फंक्शनल होने के बाद अल्लाह के फजल और करम से शहर के अंदर जो पानी का मसला था वो भी हल हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं अगर यहाँ पर हॉस्पिटल की बात ना करूँ, मेरे भाई वजीर से डॉक्टर निसार अब्दाली साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, कोटली के हॉस्पिटल के भी बेशुमार मसाइल थे, लेकिन हमारे पास जो दरकार मसाइल होते हैं उसमें रहते हुए इन्होंने आज़ाद कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोटली को मॉडल हॉस्पिटल बनाने का फैसला करते हुए आपके लिए एक बेहतरीन अस्पताल, उसमें जुमला सहूलियात जो जरूरियात आपकी अहम जरूरियात में से एक हॉस्पिटल की हेल्थ की जो जरूरत थी, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शान है, और उसकी जो कुछ हद तक जो मिशनरी थी वो यहाँ पहुँच चुकी है। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम कोटली के DHQ अस्पताल की एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, इसको अपग्रेड करेंगे। 200 बेड मजीद इजाफे के लिए बजट में हुकूमत वक्त ने इसके लिए फंड रखा हुआ है, और इसी तरह आपके जुमला इशू। उसके बाद में एजुकेशन पर भी बात करना चाहूँगा, चूँकि मैं मिनिस्टर एजुकेशन भी हूँ। अहलियान कोटली मैंने मीरपुर में देखा, मैंने रावला कोट में देखा, मैंने बाग में देखा, मैंने मुजफ्फराबाद में देखा, मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में गया वहाँ पर बेहतरीन डिग्री कॉलेज मौजूद है, हॉस्टल मौजूद है, ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा बॉयज डिग्री कॉलेज सिर्फ एक डिग्री कॉलेज हमारा शहर में है, उसको मजीद एक्सटेंड करने के लिए, उसके हॉस्टल के लिए, उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, और उसमें BSc क्लासेस की इजरायगी के लिए शहर के अंदर इसी तरह गर्ल्स कॉलेज है, एक कॉलेज हमारा फंक्शनल है, और दूसरा शहर से एक कॉर्नर पर होने की वजह से तमाम बिल्डिंग मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, लेकिन सिर्फ हिकमत अमली की जरूरत थी। वो हिकमत अमली कोटली शहर की बच्चियों के लिए किसी ने की, और मैंने इस शहर का बेटा होने की हैसियत से आपका वो कॉलेज जो जेल के साथ है, पुलिस लाइन के साथ, उसको फंक्शन करने के लिए, और 10 डिग्री कॉलेज पर जो लोग हैं उसको डिवाइड करने के लिए इंशाअल्लाह ताला अगले चंद माह में हम आपका ये मॉडल साइंस कॉलेज भी फंक्शन करने जा रहे हैं। उसमें आपकी तालीम में बेहतरी आएगी, और उसमें जो कॉलेज पर रश है, ज़्यादा लोड है, वो भी इंशाअल्लाह ताला डिवाइड होने से हमारे बच्चे और बच्चियाँ बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। मैं अपने तमाम अहबाब का, तमाम साथियों का, तमाम बुजुर्गों का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी मुख्तसर सी रात पर यहाँ
وقت دے کر اس بات کو یقینی بنایا کہ ضلع کوٹلی کے اندر، سٹی کوٹلی کے اندر، رات بینڈ کے اندر اور اسی طرح تمام حلقہ جات کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط قوت بن چکی ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے، اگر خدا نہ خواستہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں کچھ وجوہات کی بنیاد پر، اگر ہمیں سیکیورٹی فورسز نہیں ملتی، اگر جس طرح وسائل کا ایشو تھا ان وسائل کو حکومت آزاد کشمیر نے اپنے ذاتی بجٹ سے وہ الیکشن کمیشن کو مہیا کر دیے، اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے الیکشن میں ہمیں ڈویژن وائز کروانا پڑے، 2 مرحلوں میں کرانا پڑے، 3 مرحلہ وائز کرانا پڑے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہر حالوں میں ہوں گے۔ اور ڈسٹرکٹ کورٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات پورے آزاد کشمیر کے اندر پروف کرے گی کہ ضلع کوٹلی پاکستان تحریک انصاف کا گھر ہے، عمران خان کے چاہنے والوں کا گھر ہے اور بیرسٹر سلطان محمود کے چاہنے والوں کا گھر ہے۔ تو میں آپ تمام احباب کا انتہائی شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے یہاں مختصر وقت میں بڑی تعداد میں شرکت کی، اس پر آپ کا بیان شکریہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے تمام ساتھیوں کو، تمام ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ 27 نومبر کا سورج جو طلوع ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کامیابی کی نوید لے کر انشاءاللہ تعالیٰ طلوع ہوگا، اور ہر حال میں، ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی۔ وہ اس لیے ہوگی کسی دوست دھاندلی سے نہیں ہوگی، کسی حکومتی وسائل سے نہیں ہوگی، وہ اس لیے ہوگی کہ آپ آزاد کشمیر کی عوام یہ بات جان چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکمرانی پاکستان تحریک انصاف کے ویژن کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق ہی لوگوں کی اس میں بہتری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، اور میرے بزرگ، میری مائیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے، جن سے نہ کہ یہاں پاکستان کی تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر میں کامیابی ہوگی۔ اور اس کامیابی کا جو مین کریڈٹ جائے گا وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو جائے گا، جس کے ویژن کے مطابق یہ اقتدار گراس روٹ لیول پر منتقل ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام احباب کا انتہائی شکریہ کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ کہ آپ نے اپنے حلقہ جات میں گھس جانا ہے، آپ ڈور ٹو ڈور جائیں، آپ اپنے محلوں میں، اپنی وارڈ میں، اپنی ایریاز میں بھرپور طریقے سے عمران خان کا ویژن لے کر، عمران خان کی سوچ لے کر، عمران خان کی فکر لے کر آپ پھیل جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا آمین و ناصر رہے۔ وما علینا البلاغ المبین، والسلام۔